وكان وقت المولد سيد الكونين من سحور سهر رب الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقربه بالحرمين. وقد ورد أن صلى الله عليه وسلم ولدا محتونا محولا مقطوعا سرا تولد ذلك لشرف عند الله أجده قدره وما بروز إلى هذا العالم زهر من العجائب ما يدل على أن أشرف مخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف بن أم شفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت سبع فوضع لهما بين مشرق والمغرب حتى نظرت إلى بطن قصور الروم. قالت ثم ألبسته ووجهته فلن أنصب عن قشيني ظلمة ورعب وقشعري رد عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأشفر ذلك عني ثم عودني رعب وظلمة وقشعري رد عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلما يزل يحدث مني على بل حتى أقتص الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباحر الآيات بينات بما يقضي بعدم الشرف عند مولاه وأن عين عنايتي بكله ترعاه وأنه الحادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا والرؤوف يقول يفعل إلى المعروف له الخلق السهل واللفظ المعتوي أعلى المعنى الجزل. إذا دعوا المسكين وجبه إذا بدا معجلا وهو الأب شافي كراهيم يبره بيتيم وأرملة وله المعاصف التي أخلاقه هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس أقوياء من البرية ومن نسل به ترك المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمهافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية
فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو المطلق عن زين الوجود. أجملت في الوصف الحبيب وساني وله العلا في المجده ومكاني. أوصف عذا قد على مجدها أخذت على نجم سحابي عناني. وقد انبسط الكلام في التدوين معا فله العلم من وقاع المولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأسن مني أن أمسك عناد الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المعروف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur bil-din. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin dina wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanil jami'a fi hadratil wasi'ah salatan tumitu jismi min jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa qasdi min qasdi wa jihadi min jihadi wa ta'awudu barakatuh alayya wa la awladih wa la ashabih wa min ahli asrih ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqi nur. Allahumma salli wa sallim iftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa'il mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama al-fakir muliakan dan hormati daripada Ustaz Bukhari bin Yasin dan juga seluruh jamaah daripada Majlis Barakatul Rahman. Kita doakan para guru kita, ustaz kita biar panjang umur, sehat selalu, biar Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Dan antum semua yang sudah membantu, mudah-mudahan dengan keberkahan antum hadir pada malam hari ini membawa keberkahan. Antum pulang dari sini, segala dosa-dosa antum semuanya diampuni bersama Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat antum, permintaan antum, cita-cita antum, semuanya dengan keberkahan kita bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kabul semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat serta bisa digampangin langkah kaki kita untuk hadir majelis. Karena musibah yang paling besar, musibah yang paling teramat besar, dicabutnya para ulama. Kalau sudah dicabutnya para ulama, berarti di dunia ini ilmu itu menghilang.
bagaikan cahaya. Ilmu itu bagaikan cahaya. Kalau ada satu yang redup, pasti cahayanya nggak terlalu terang seperti cahaya lampu yang terang beneran. Contoh, ada 10 lampu, pas kita nyalain semuanya terang nggak? Terang. Cuma ada satu mati, atau 2 mati, atau 3 mati, lampunya pasti akan redup. Begitupun para ulama. Para ulama kalau sudah diangkat sama Allah, kalau Allah sudah ambil para ulama, itu tandanya ilmu itu sudah meredup. Ente tidak tahu ilmu sudah meredup, tapi ente nggak mau ngaji. Apapun yang kita cari duniawi, tapi kita nggak mau ngaji, ya udah nanti udah hilang aja tuh begitu ilmu. Yang masuk orang-orang yang wibawa tapi nggak punya ilmu. Jangan sampai naudzubillah. Kita mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Allah berikan kita untuk terus di jalan ya Allah. Untuk terus kita menuntut ilmu. Walaupun sedikit ilmu kita ambil, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Antum harus ingat, sedikit antum pahami ilmu, insya Allah dunia dan akhirat mengikut. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangin umur. Amin ya Allah. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Karena kita terus menuntut ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada salam yang ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabat yang insyaallah kita semua para pengikut yang setia sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita membahas daripada kitab Fiqhul Wadhi, sebelumnya mabruk ya buat tahun Hijriah ya. Selamat tahun baru 1 Muharram insyaallah. Ini tahun baru kita. Ini tahun baru kita, bukan nanti 2023, tahun baru kita sekarang nih tadi. Semalam sampai hari ini itu tahun baru kita 1 Muharram. Yang insyaallah mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan sama Allah. Biar Allah jaga kita sampai tahun depan, biar kita bisa melakukan ibadah dengan semangat. Biar Allah berikan kuat iman Islam kita, biar terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menutupi segala kesalahan kita di tahun kemarin. Allah memberikan pahala-pahala yang besar untuk kita terus menghadiri hari majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas Fiqhul Wadhi, anak ingin membahas berapa banyak selalu anak bilang dulu ketika Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para sahabat. Para sahabat sedang berkumpul majlis. Dikatakan ya Ibn Mas'ud, ada salah satu sahabat yang bernama Ibn Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlis. Ente duduk di majlis ilmu, di majlis ilmu, majlis sholawat, la tamassa kalam wa la taqu harfan khairul laka min al-faraghabah. Ente enggak bawa pulpen, dan ente juga enggak tulis satu pun huruf. Kata baginda Nabi, ente enggak nulis satu pun huruf dan ente juga enggak tulis apapun di buku tersebut, khairul laka min al-faraghabah. Ente lebih baik, ente lebih agung, ente lebih manfaat daripada ente punya uang untuk memerdekakan 1000 orang. Baginda Nabi yang ngomong. Ente hadir pada malam hari ini, dilanjutkan sama Nabi melalui lisan ana. Ente hadir pada malam hari ini, duduk sebentar. Mungkin ente gak bawa pulpen, ente gak nulis satu pun huruf, tapi ente, kata Nabi, lebih mulia, lebih agung daripada ente mempunyai uang untuk memerdekakan 1000 orang budak. Sallu ala Muhammad. Ya, kita duduk sebentar di sini. Mungkin panas, berjam-jam kita bisa kerja. Kita nyari dunia berjam-jam. Sehari 8 jam, 7 hari berarti tinggal dikali 7 hari kita terus bekerja. Tapi kita duduk di sini sebentar, itu kita sama saja kita lebih baik, lebih agung daripada kita punya uang untuk memerdekakan 1000 orang budak. Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah warisannya baginda Nabi. Makanya antum semua beruntung dipilih sama Allah. Karena majlis yang benar-benar majlis, yang di situ orang sedikit tapi ilmunya insya Allah berkah.
Mudah-mudahan antum datang ke sini pulang membawa berkah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sahibul kitab Bibul Wadhi Syekh Mahmud Yunus Ujami Sadatina Ali Abu Alawi Al-Hayyul Rahman bin Ahmad Segaf Usulul Himmabrul Syekh Rahmat bin Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nawaitu ta'alluma Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa ta'lima wa tazakkura wa wa tazakkura tazkira wa tazkira wa naf'a wal intifa wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء بوجه الله ومرضاته وقربه وصوابه وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bab salat. Kita tahu bahwa as-salatu hiya aqwalu wa af'alu muftatahtu bitakbir. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang muftatahtu bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram. Wal muhtatamu bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Bisaratil makhsusati, dan dengan syarat-syarat yang khusus. Kita tahu setiap kita sholat, kita tahu ada yang namanya rukun ucapan, ada yang namanya rukun perbuatan atau gerakan. Kita tahu diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Kita tahu, cuman mungkin ada rukun-rukun yang mungkin kita nggak tahu. Ada rukun-rukun yang kita sebelum kita sholat kita nggak tahu. Sebelum anak melanjutkan tentang bab sholat, anak mau flashback. Anak mau mengulang pelajaran dulu tentang bab air. Karena kalau kita sholat, kita nggak ngerti bab wudu, kita nggak ngerti bab mandi, maka sholat kita tidak sah. Berapa banyak orang sholat beribu-beribu rakaat. Bahkan anak pernah cerita dulu ketika Syekh Al-Habib Rahman bin Ahmad Segaf Sayyidil Walid secara terjaga bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, secara terjaga bertemu dengan Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika itu Al-Habib Abdul Rahman mengatakan, ya Habib Abdullah, ya Imam Haddad, ana mau tanya sama antum, kenapa ya Habib? Banyak orang beribu-beribu beribadah, beribu-beribu sholat, melakukan ibadah-ibadah di zaman ini, tapi ia banyak yang masuk neraka. Alhamdulillah. Tiba-tiba Imam Haddad keluar dari tempat tersebut, yang datang langsung Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Habib, Anda datang kemari karena Al-Habib Abdullah ini ihtiraman, karena Imam Haddad menghormati saya sebagai Sultanul Auliya, sultannya para wali. Anda mau menjawab yang antum tanyakan kepada Imam Haddad. Memang di zaman ini banyak orang yang beribadah, banyak orang yang melakukan beribu-beribu sholat, beribu-beribu zikir, tapi kenapa ada di dalam neraka? Anda mau menjawab, karena mereka melakukan ibadah sesuatu tersebut didasari tanpa ilmu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan sholat, tapi sholat kita nggak tahu, atau mandi kita nggak tahu, atau wudu kita nggak tahu, atau air itu kita nggak tahu. Coba antum lihat tuh Citayam Fashion Week. Ditanya, Anda lihat videonya, ente kenal YouTuber terkenal nggak? Pada kenal Ustaz. Atta Halilintar dia kenal, Aukarin dia kenal. Siapa lagi? Satu lagi tuh, Bonge dia kenal.
zuhur nggak tahu. Nggak tahu. Kita bukan ngejelekin, kita doain biar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Biar bisa berbondong-bondong datang ke majelis ini. Amin. Amin. Insya Allah ntar bongek di samping ini. Insya Allah. Kita doain biar Allah dapat hidayah. Kita nggak boleh celak orang-orang kayak gitu. Cuman kita takut anak kita nanti, saudara kita nanti, ponakan kita nanti seperti dia. Jangan sampai. Mungkin kalau kita masih jasad kita ada di kandung badan, kita bisa ngaji. Cuman kita nggak tahu kita punya anak, kita punya ponakan, kita punya saudara yang kita nggak tahu nanti beliau ngajinya sama siapa, bergaulnya sama siapa, mainnya sama siapa. Makanya masya Allah, kenapa anak ketemu para habaib bukan ngeluh, cuman ngomong, beb, ya masya Allah majelis lagi sepi-sepi ya. Berarti bukan majelis ini doang, semua majelis lagi pada sepi. Yang majelis ilmu, majelis taklim ya, majelis taklim yang seperti ini memang lagi sepi. Karena kenapa? Allah lagi uji orang-orang yang biasanya hadir nggak hadir, Allah lagi uji. Makanya tiba-tiba Allah cabut satu persatu para aulia. Ente nggak bayangin, coba ente pikir pakai logika. Kenapa itu dicabut tuh? Itu tandanya ilmu tuh udah pengen hilang di dunia ini. Sebelum hilang, ente ambil dulu. Ente kasih anak ente kasih saudara ente kasih abang ente, semua yang ente kan ente kasih. Tapi dengan syarat ente harus belajar ngaji. Jadi sebelum kita membahas tentang terus bab sholat, kita ingin flashback. Di sini dikatakan at-thaharah, yaitu bersuci. Ya bunayya, qad arafta annaka iza aradta an tusalliya yujibu 'alaika an tatawadda wudu'an kamila. Sungguh kamu tahu bahwasanya jikalau kita ingin melakukan sholat, maka wajib atas kita melakukan wudu'an kamilan. Yang tegaskan wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna. Jadi ente berwudu tapi agak sempurna, itu nggak sah sholat. Dikatakan anta tawadda wudu'an kamilan. Ya. Wajib atas kamu berwudu wudu'an kamilah, dengan wudu yang sempurna. Wudu sempurna itu kita tahu apa ya? Sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya. Kita tahu tentang air, nanti kita bahas air-air apa yang bisa dipakai buat wudu, air-air apa yang bisa ketika habis jatuh ke ember, apakah bisa lagi nggak dipakai, nanti kita bahas. Wa hadzal wudu naw'un min at-taharati wa hunaka anwa'u ukhra wa hiya al-ghuslu wa tayammum wa izalatin najasah. Jadi kita tahu bersuci itu bukan hanya wudu, ada mandi, ada tayamum, dan ada menghilangkan najis. Jadi mandi itu termasuk bersuci. Orang yang mandi orang yang dalam keadaan junub, habis melakukan jima atau habis mimpi basah, dia mandinya nggak benar, maka dia sholat hukumnya sah apa haram? Karena orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan hadas besar, dia melakukan sholat, maka sholatnya itu bukan nggak sah lagi, tapi haram buat dia. Makanya hati-hati orang udah ngaji, tapi orang nggak ngaji, nggak tahu mandi, sholat aja, tiba-tiba dia nggak tahu rukun mandi, nggak tahu niat mandi. Dia bayangin setiap hari sholatnya dapat dosa atau dapat pahala? Auzubillah min dzalik. Makanya adanya pengajian fikih seperti ini untuk menyelamatkan antum, untuk menyelamatkan nanti antum punya saudara. Antum kasih tahu, kita nggak boleh malu, kita habis dapat ilmu, kita kasih. Bukan kita so tahu, enggak. Ente dapat ilmu sedikit, tapi ente amalin, ente bagi-bagi orang, menjadi amal jariah ente. Ketika ente meninggal, itu pahala akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sedikit ente bayangin, ente kasih ilmu wudu, ilmu air, itu insya Allah ente meninggal nanti, ente akan terus mendapatkan pahala jariah. Bahkan baginda Nabi mengatakan, mata ibnu Adam in qataha amalahu min illa min salasa.
Ketika anak Adam meninggal, kita semua anak Adam. Ketika kita mati, pahala sholat kita, pahala zakat kita, pahala zikir kita semuanya putus. Illa min salasa, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang tafa'u bih, yang ketiga waladun sholihatun lahu. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Di sini dikatakan ilmu yang tafa'u bih, bukan ilmu kasir, bukan ilmu yang banyak atau ilmu kabir, ilmu yang besar, tapi ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang sedikit tapi antum ambil sedikit, antum masukin ke otak, antum kasih tahu orang, nanti itulah yang namanya ilmu yang jadi kita ngaji cuma bukan duduk dengerin orang, kita ngaji cuma duduk dengerin orang majelis ya, kita ngaji untuk kita tahu, kita untuk bagikan ke itu yang namanya ngaji. Banyak mungkin di sana-sana ngaji kuping, kita duduk dengerin ceramah, ketawa, ketiwi, pulang dapat makan. Itu namanya ngaji kuping. Kalau di sini ngaji, benar-benar ngaji, ente masukin ke otak ente kasih tahu orang, itu namanya ngaji. Lanjut, anwa'u alma, ya, macam-macam air yang bisa kita pakai buat berwudu, atau kita bisa pakai buat mandi, atau kita bisa pakai buat menghilangkan najis. Wal ma'u alladzi yajuzu taharu bihi sab'a anwa'i. Air yang boleh dipakai untuk bersuci ada 7 macam. Al-awwal, yang pertama, ma'u sama, al-matar atau air hujan. Nanti antum nih kalau udah setahun ngaji di sini pasti paham nih. Ma'u sama air hujan. Air hujan yang ditandangin di atas tanpa ada halangan genteng atau apapun, itu langsung dari atas turun ke bawah, antum tandangin, antum baca surat Yasin 41 kali, insya Allah jadi dawa, jadi obat air hujan. Bisa juga ente buat berwudu, buat mandi. Wasani ma'u bahri al-bahar, apa air laut. Jadi ente boleh tuh air laut ente pakai buat berwudu, buat mandi. Ente lagi contoh nanti misalkan lagi jalan-jalan ke pulau, nyasar nggak ketemu pulau lagi di tengah laut, ente mau berwudu nggak apa-apa pakai. Wasalis ma'un nahri, air sungai. Bukan kali ya, bukan kali, air sungai yang bersih. Oh, di sini ada kali, cuma nggak bisa dipakai, udah tercemar, udah tagoyar, tuh air sudah tagoyar, sudah berubah, nggak bisa kita pakai. Mau bi'ri, air sumur, ya, air sumur yang punya rumah ada sumurnya itu masih kita bisa pakai buat berwudu. Oh, khamis ma'u aini, air mata air di gunung. Nanti waktu naik gunung misalkan ketemu air, bentuk gunung yang di Bogor iya, itu kan ngelewatin sumur ngelewatin mata air kan, namanya badak ya kadang badak. Nah di situ kan mata air kan, nah itu bisa pakai tuh. Makanya kalau kita naik gunung bukan asal kita naik gunung, itu ada filosofinya. Ya, namanya tafakur alam, mengingat Allah, ya, mengingat bahwa Allah ini maha besar. Ente bayangin ente sekecil itu tapi gunung segede itu. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Apa yang kita mau sombongin di dunia ini? Apa yang kita mau sombongin? Jabatan kita, harta kita, semua diambil nanti. Coba ente naik gunung, cobain. Ente lihat di atas sampai atas, ente lihat sekecil apa diri kita. Ya kan? Bayangin aja, jangan naik, kita bayangin kita naik ke atas. Sampai atas kita lihat tuh lautan, kita lihat gunung-gunung. Badan kita kalau hancur sedikit sama batu bakal mental ya. Berarti diri kita ada apa-apa? Gak ada apa-apa dibanding Allah. Allah yang maha besar. Terus apa yang kita mau sombongkan? Terus kita nggak mau ngaji. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk terus ngaji. Amin. Amin. Karena di zaman sekarang kalau kita nggak berpegang teguh, nggak kita ikut gerbong, kita nggak ikut naik kereta bareng-bareng dengan para habaib, ente bakal menyesal.
Pasti anak punya guru ngomong seperti itu. Anaknya Syedil Walid Al Habib Alwi yang kemarin baru tasyakuran, beliau bilang, ente zaman sekarang mau kemana lagi? Kita mau kemana lagi? Kalau nggak ikut gerbong, mau kemana lagi? Ke siapa lagi? Ente lihat passion week udah seperti itu, banyak laki-laki yang menyerupai perempuan. Mau tuh misal kita bayangin nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, bayangin kalau sekarang kita nggak ngaji, kita nggak kasih nanti anak kita, gimana nanti anak kita? Makanya betapa pentingnya ngaji. Walaupun kita nggak paham, insya Allah ilmu itu bakal melekat. Pasti kita cuma dengerin, misalkan dengerin aja, itu ilmu itu bakal melekat. Pasti. Karena janji Allah, janji Rasulullah, orang yang ngaji rezekinya dijamin sama Allah. Bahkan perginya sama pulangnya, ketika dia meninggal di dalam pergi ngaji atau pulang ngaji, maka dikatakan jihad fisabilillah. Jihad melawan apa? Kebodohan. Ya. Lanjut. Wasadis yang keenam ma'ul salji, air salju. Ya, air salju yang udah cair maksudnya, bukan salju langsung itu tumpukin itu kasar barat mungkin itu. Beku-beku dah. Wasabi yang ketujuh ma'ubaradi, air Dingin. Yang ini ma'ubaradi, air kulkas, air dingin, air yang ada habis dimasak. Ya, itu boleh kita pakai berwudu, ya. Itu air yang boleh kita pakai buat berwudu, buat mandi. Jadi selain 7 ini ente nggak bisa pakai air kopi, air teh, Air apa kelapa. lagi? Air kelapa itu nggak boleh. Jadi selain 7 ini itu nggak boleh kita pakai mandi atau berwudu atau bisa untuk menghilangkan Najis. Allahu a'lam. Biswab. Besok kita masuk bab tentang pembagian air dulu deh. Pembagian air baru nanti kita air udah paham, baru langsung lanjutin bab rukun sholat. Karena kalau kita dasarnya sudah tahu, kita naik ke langkah yang sholat yang paling penting kita udah paham, ya. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid daripada Rasul Bukhari bin Kemarin kayaknya waktu dan tempat kita persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad salatan dunia bismi wa qalbi min qalbi wa rahim wa sirri min sirri wa ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa niyati min niyati wa rizqi min rizqi qasdi min qasdi wa ta'awudu barakatuh alaihi wa sallim ala ahli ya nur ya rabbi ja'alni nuran bi haqqi nur rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, sama-sama kita berhenti dan muliakan pimpinan Majlis Barakatul Rahman Al-Ilallah Al-Hijab fi Sabilillah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Reza di beberapa tos berlakukan juga, semoga panjang umurnya, amin. Disehatkan selalu badannya, amin. Diberkahi segala kehidupannya, amin. Ya Allah. Segala usahanya, amin. Dan juga dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin ya rabbal alamin. Juga kita hormati Bang Daus, Bang Evi dan juga yang lainnya, semuanya para jemaah masuk
Ta'ala, apa-apa yang kita usahakan, apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita niatkan, tentunya Allah ridhoi dan juga Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita memang sudah masuk, ya, dari kemarin malam dan tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Alhamdulillah, berarti bertambah, ya, bertambah tahun, ya, bukannya bertambah usia kita, malah berkurang jatah usia kita. Tentunya ketika itu ditiupkan ruh, umur kita sudah ditambah, ya, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada bahkan yang 90 tahun. Bukan bertambah tapi berkurang. Hanya kalau kita mengadakan milad, ya, di samping bahagia bersyukur pada Allah, tentunya kita harus introspeksi diri, ya, kita merenungi sudah berapa banyak, ya, kerjaan-kerjaan amalan yang kita lakukan, dan tentunya yang bermanfaat bagi kita. Berapa banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apakah kita masih dikenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya, setiap waktunya untuk istighfar. Kita malu sama Rasulullah, Rasul aja maksum, ya, sudah pasti, ya, pintu surga kunci yang pertama kali yang buka pintu surga adalah Rasulullah. Beliau setidaknya setiap hari 70 kali beliau beristighfar. Kita umatnya, ya, tentunya harus lebih dari itu. Makanya setelah selesai sholat, ya, tidak lain kita adalah istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita menghadirkan hati kita ketika istighfar, khasyah hati kita, tidak berpikiran yang macam-macam. Di situ ada latihan kita. Makanya ketika hati kita selalu latih untuk syahdu, untuk hadur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di sholat itu kita akan berusaha hadur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sholat itu setan sibuk, setan amat super sibuk ketika kita melaksanakan sholat kewajiban 5 waktu. Ya. Jadi kita sama Allah, ya. Allah ini bukan main, ya. Kita disapa sama Allah. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Ketika kita disapa, itu sapanya dengan lembut. Bukan hai hamba-hambaku yang berzina, hai hamba-hambaku yang suka maksiat, tidak seperti itu. Tak solid kepada makhluknya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kan umum bahasanya itu, ya. Padahal itu hamba-hambanya yang bunuh, dia berzina dan sebagainya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, segunung apapun, ya, kita berhadapan sama Allah, kita ketika sholat jangan merasa kita tidak pantas. Padahal kita masih aneh belum pantas di majlis, yang surah Quran, aneh belum pantas sholat, ya, lagu aneh, pribadi aneh masih jelek. Tidak ada seperti itu. Tidak ada kata-kata putus asa, ya, karena Allah selalu welcome kepada kita, diterima, ya. Sekecil apapun amal baik kita, itu pasti Allah perhatikan itu. Kalau kita sebagai manusia, ya, amal kebaikan kita banyak, satu dosa aja itu diingat terus. Tapi Allah sebaliknya,
gunung. Ada satu amal kebaikan yang dia dorong orang ikhlas. Misalnya apa? Di jalan ada duri, disingkirkan ke duri, takutnya apa? Duri menjatuhkan orang. Itu ikhlas, itu amal tidak pernah sembunyi. Ya. Itu yang kayak gitu, itu bisa menyelamatkan dia. Ya. Daripada rasa neraka. Jangan beda Allah. Makanya kita surga atau neraka itu kita masukkan ke surga dirahmatillah, dengan rahmatnya Allah, bukan amal kita. Amal kita hitung ya, kita taat selama 40 tahun, tidak pernah maksiat apapun ya, taat. Kalau ditimbang dengan satu nikmat mata aja nggak cukup. Jomplang masih berada nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, apalagi nikmat yang lain. Ya, makanya kita di tahun baru ini mudah-mudahan amal-amal kita itu lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Allah selalu perkenankan hidayah serta rahmatnya kepada kita semua. Ya, Allah gerakkan hati kita selalu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Yang kita selalu membuat hati kita kubur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita insya Allah akan jauh daripada bentuk kemaksiatan. Ya, hadirin wa hadirat, baiklah kita lanjut ya pembacaan daripada kitab Risalatul Tauhid ya, kitab syarah didengar ayat Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ja'alna fi syarah wa yajibu fi Hakim alaihi salatu wassalam tablighul ma'ubiru bitablighi li khalqi, dan wajib bagi akal kita wajib menerima pada hak-hak mereka alaihi salatu wassalam, hak Rasul. Kenapa itu? Tablighul, bahasanya Rasul itu Rasul ya, artinya Rasul ya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka tablighun, sifat tabligh, menyampaikan apa? Itu berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Itu pasti Rasul itu menyampaikan. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat. Tidak mungkin seorang Rasul itu ditutup-tutupi berita, kecuali ada berita-berita yang memang kata Allah itu misalnya disampaikan atau tidak terserah. Dan juga ada berita yang mungkin nggak boleh disampaikan. Namun berita-berita wahyu yang wajib bagi Allah pada Rasul disampaikan pada umatnya pasti disampaikan. Kita beli gihil rohki sampaikan kepada siapa? Pada makhluk, pada hamba-hamba Allah. Ya kita sebenarnya ruh kita nih di alam, ya di alam sebelum dunia ada. Itu kita sudah taat sama Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah kamu akan menyembahku kalau aku sudah cikai kamu? Qaulu bala syahidna. Kita ni ruh-ruh berapa itu? Ngomong. Syahidna, bala benar. Syahidna, kami mensaksikan, kami akan taat kepada Engkau ya Allah. Nah, dari alam ruh ya, kita hadir ke alam dunia. Di alam dunia itu kita nggak ingat apa-apa tuh dari bayi, ya. Kecuali dengan bismillah, ada bayi-bayi yang bisa ngomong, ada bayi-bayi yang langsung cerdas. Terus pada umumnya, ya kita tuh waktu bayi nggak ingat apa-apa, seperti kaset kosong, ya kaset kosong. Makanya kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak, kita azanin tuh telinga kanannya, ya, azan, tidak azanin para suami-suami, ya. Telinga kirinya kita komatin. Setelah itu kita bacain tuh surah dia berkuda Al-Masya, bacain surah sebisa. Agar apa? Itu kaset yang kosong itu kita isi tuh, dan kita itu setan mau masuk tuh sebenarnya. Ketika itu setan mau masuk, kita cegah setan untuk masuk. Kita bacain surah, kita azankan, ya, seperti itu.
Nah, lalu kita diajarkan dikit-dikit di sekolah ini. Nah, sebenarnya kita dulu udah pernah berjanji, tapi ketika dimasukin ke jasad, ya, jasadnya seperti penjara, lupa kita ruh kita ini, ruh kita lupa semuanya kayak kosong. Makanya, ya, Allah tuh menurunkan para nabi. Untuk apa? Diingatkan kembali. Inna ruh junudun mutajannida. Sesungguhnya ruh itu seperti tentara. Seperti tentara. Kalau yang melatih itu komandannya benar. Kalau kagak ya ada. Kalau kita komandannya sebagai orang tua melatih anak benar, didikan yang benar, dengan akhlak agama, insya Allah benar diingatkan di dalamnya. Tapi kalau melatihnya kagak, enggak. Ya. Seperti itu ya. Makanya diutus para nabi dan rasul itu hakikatnya agar manusia ini jangan sampai terpengaruh oleh godaan syaitan. Syaitan itu luar biasa ingin mencari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Kita ini orang muslim, kalau yang non muslim nggak usah pakai ini lagi, mau udah pasti gitu. Non muslim karena akidahnya berbeda. Akidah mereka itu di dalam Al-Quran dikatakan najis, Nasrani, Yahudi najis akidah mereka. Kalau udah bercampur, udah nggak murni. Dan kita nih Al-Quran, inna nazzalna dzikra inna lahu wahyu yang turunkan supaya sampai sekarang Al-Quran masih murni, diajarkan habaib-habaib yang ilim, para kiai yang ilim yang mesti kita ikuti. Makanya kata Abu Dajjal tadi, apa dia terangkat benar. Ketika diangkat tuh seorang alim hilang ilmunya, kalaupun ada diturunkan kepada muridnya berkurang. Karena sama ya, bapak ini ilmu 100%, bahar ilmu, lautan ilmu. Dia punya murid belum tentu sampai 100 muridnya, bisa 90% dapatnya. Jadi pelajar bisa 80%, bahkan bisa 50%. Ada yang dapat 10% yang kadang ngaji, besok kagak. Tuh. Ketika ada orang alim, kita bersedih, bukan ya, ilmu itu kita. Wajibuh kitmanu dzalika, dan lawan daripada sifat tabligh adalah kitman, ya artinya menyembunyikan. Mustahil para rasul itu menyembunyikan berita-berita yang wajib disampaikan kepada hamba-hambanya. Wa dalilu ala dzalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighi kunna ma'murina bi kitmanil ilmi. Dan rumah dalil atas demikian ya, bahwasanya mereka para rasul kalau mereka menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, niscaya kami nih umatnya ini, kalau para rasul berkhianat ya, niscaya mereka juga mengajarkan kepada kami khianat. Makmurin nabi kitmanis ilmu, untuk diperintahkan menyembunyikan ilmu ya. Kalau mereka berkhianat aja, satu aja, satu masalah aja berkhianat, maka kita pasti menyembunyikan ilmu. Yang orang yang menyembunyikan ilmu dijamin benar, yang akan apa? Diseret tuh, seperti diseretnya perpu gitu, ditarik dengan paksa. Wala yasiu an umirabihi di anna katibal ilmi mal'un. Dan tidak sah bahwasanya kita diperintahkan dengan menyembunyikan ilmu. Tidak sah. Karena apa? Rasul itu semuanya siddiq, jujur ya. Semuanya pasti disampaikan. Itu Rasul ya. Bagi Rasulullah SAW ya, seorang yang al-amin. Di anna katibal ilmi mal'un. Karena bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'un, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian ketika belajar dan belajar atau guru-guru yang lain ya, simak baik-baik, bisa dapat
mudah-mudahan bisa dipraktekkan untuk diri sendiri. Ketika sudah kita dapat ilmu, kita praktekkan, ya, kita sebar kepada orang lain. Ya, itu disebut ilmu itu hidup, ya, ilmu itu hidup. Kalau kalian belajar ngaji dan ngaji aja nggak dipraktekin dan juga nggak diajarkan, jangan sampai kita disebut di anak katibat ilmi malaku sudah dapat tapi disebutkan nggak kasih berita, nggak kasih ilmu ke orang lain. Kita bilang ilmu itu mahal, memang mahal, ya, ilmu emang mahal. Tapi ketika orang butuh satu atau dua orang itu belajar kepada kita, ajarkan, ya, guru-guru kita, para habaib maupun para kiai, ketika untuk belajar agama, mereka tidak ada yang menarik-narikin, ya. Beda kalian belajar bahasa Inggris pasti ditarifin, ya, les SD ditarifin sebulan 200 misalnya. Tapi orang yang ngaji itu memang mereka diajarkan untuk ikhlas. Dari mana? Karena itu adalah pekerjaan Allah. Nanti dibalas oleh Allah ketika mereka sudah waktu istirahat. Makanya kita lihat cuma sekedar guru ngaji Iqra 30 tahun jasadnya masih utuh. Subhanallah. Di situ, ya, Allah tunjukkan kebenaran. Ya, ya saja. Dan saya mudah-mudahan, ya, karena manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup mari sama-sama kita baca doa mengasih doa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'i a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولما نظم فكر من دار الأوصاف يا محمد يد العبودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم عيج سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا واكتب عاملا في عمل المقبولا وتوجهت في تواجد خالص وسيلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه عمل فضاء ظافرا وعلى باب حزاد عبد حلف تكشاح من فيوضة الغامرة من توجهت إليك بأشرف الواسع اللبين سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفظ سرك وعجل آياتك شاملة الأحباب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفعال في كل موطن من مواطن قرب ومسحر وسيدك بالعبادك وسقيك سدادك لإحدادك سيد الكونين وأشرف السكولين المحبوب الحالس المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل التراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونوصل إليك بشرف المقام العظيم أن تلحسنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتغنى بجميع أدوارنا وتكربتنا بجميع رعايتك وحسبك بغايتك وتبلغنا من شر فرد وإليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحج الحبيب من الحاضرين وفي طاعة اتباع من السالكين وحق من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا برحمتك الحصح فلا ترحمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيدنا آمنا بك وبرسولك وبجاه بك الدين وترجعنا به إليك مستعجبين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سعى ومعملا بما وتجلنا مما نصر
هذا الحبيب ووادر ووله وظاهر اللهم ببركة مشرف وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات والمريض قوي في جميع أقطار السورة وظالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واكشف اللهم قربة المقروبين واقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين واطر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضطهدين والظالمين واغفر الأذناب التي حق بجميع النواحي والأقطار واجعل بقوله من عندك ونصر على معادين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب وجعلنا يا رب وجعلنا يا رب بحز الحسن بجميع البلايا وبالحز المكين من الذنوب والخطايا واجعل عملي بعد اسمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب ودعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفتح سيد الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي على مراء صلافنا صالح بالنية صالح وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب الفاتحة. Mohon dibacakan Fatihah dengan ikhlas buat orang tua kami Haji Muslih binti Haji Arsad, ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya yang lagi dirawat di ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Haji Muslih binti Haji Arsad. Fatihah binti Sifa wa Siha Haji Muslih binti Haji Arsad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirri Fatihah. Amin. Rabbana jalabna بأننا ضربنا وأننا أسرفنا أشرفنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع قدرا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول أوضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد القاصص والحمد لله في المرء والتنائي والحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا الحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Girang banget. Langsung. Ya oke deh. Masker dulu. Tumben. Kok tumben? Gua nggak ada kantong. Gua kan ada masker. Lu yang bawa apa gua yang bawa? Lu yang bawa apa gua yang bawa, Besti? Serah. Boleh. Pakai celana panjang Kak. Aku ditakutin mulu. Itu nyamuknya udah guys. Ya terima kasih ya.